ሰላም በዚህ ቪዲዮ ሌክቸር ደግሞ የምናየው እንግዲህ ግሎባላይዜሽን ዲቤት የሚለውን ነው ማለት ነው። ግሎባላይዜሽን ዲቤት ማለት ስለ ግሎባላይዜሽን ምን ማለት እንደሆነ በሚኒንጉ ያሉ አከራካሪ ሀሳቦችን ነው የምናይ ማለት ነው። እና የተለያዩ ቲዮሪዎች አሉ እነሱንም በደንብ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ግሎባላይዜሽን ኢዝ ኮንቲሽየስ ኢሹ ኢን ኢንተርናሽናል ሪሌሽን እንግዲህ በጣም ግሎባላይዜሽን የምንለው በጣም ኮንቲሽየስ የሆነ ነገር ነው ኢሹ ሀሳብ ነው ማለት በዓለም አቀፋዊ ግንኙነት ላይ ስናየው ሶ there has been what intense debate as to the direction, the nature and effects of globalization on states ነው እንግዲህ በአገሪቱ ላይ ግሎባላይዜሽን የምንለው በአንድ ሀገር ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ አለው ኢፌክት አለው የሚለውን በተለያዩ ቲዮሪዎች እናያለን። ሶ in this regard there are three perspectives እንግዲህ ሶስት ፐርስፔክቲቭ ቲዮሪዎች አሉ ማለት ነው። ሶስት ናቸው። የመጀመሪያው ሃይፐር ግሎባሊስት ናቸው። the other one is the skeptics ናቸው። the other one is the third one is transformationalist ምንላቸው ናቸው። so each perspective delivers a distinct response to the questions of what's new about globalization እያንዳንዳቸው ስለ ግሎባላይዜሽን አዲስ ነገር ምን እንደሆነ ያሳዩናል ማለት ነው። ለየት ያለ ነው delivers a distinct response to the question, right? የተለያየ አይነት ዲፊኒሽን ነው የሚሰጠው right? what are its political consequences for the sovereign statehood political consequences ምን ይመስላል የሚለውን የምናየው ማለት ነው። so the first one is አንደኛው በመጀመሪያ የምናየው ቲዮሪ skeptics ምንለው ቲዮሪ ነው ማለት ነው። ማለት ሃይፐር ግሎባሊስት ለማለት ፈልጌ ነው። So hyper-globalist ምንላቸው they are globalist today defines a new epoch in human history right? ልክ እንደ አዲስ ኢፖች ነው በሰው ልጅ የህይወት ታሪክ የሚያዩት so which nation state becomes obsolete to regulate their economy and boundary እንግዲህ ኔሽን ስቴቶች they becomes obsolete right? አገሮች እንግዲህ የአገራቸውን ኢኮኖሚ ፖለቲካል ወይም ባውንደሪያቸውን ለመቆጣጠር they becomes obsolete right? አቅማቸው አልፈቀደም ማለት ነው። አልቻሉም ማለት ነው right? obsolete ነው ማለት ምንም እንዳልቻሉ ነው በቃ ከአቅማቸው በላይ እንደሆነ ነው የሚያሳዩት። so this view of globalization privileges the economic over the political right? and the market over the state and prefigure the decline of state ነው በቃ እንግዲህ ብዙ ሰው በዚህ ግሎባላይዜሽን ስቴጅ ምንድነው ብዙ ሰው የሚያየው ምንድነው ፖለቲካ ከሚለው ይልቅ ኢኮኖሚ ነው በቃ ትኩረቱ ከማርኬቱ ይልቅ ማለት ከስቴት ይልቅ ማርኬቱ ላይ ነው ትኩረቱ ማለት ነው። እና ይሄ ምንድነው ስቴት የሚለው ነገር ምን እያደረገ ነው በጣም ዲክላይን እያደረገ እየወደቀ ነው ማለት ነው። so he hyper globalist ምንለው advocates of this view argue that economic globalization is bringing about what denationalization or deterritorialization of the economies which establish transitional network of production, trade and finance በቃ እየበዘበዘ እንደሆነ ነው። ናሽናሊዝም ምንለው ነገር እያጠፋ ነው ወይም ቴሪቶሪያላይዜሽን ምንለው ድንበርተኝነት የሚለው ነገር ምን እያደረገ ነው እያጠፋ ነው ማለት ነው right? እያጠፋ ነው ማለት ነው። so in this borderless economy national governments are related to little more than transmission built for global capitalists or ultimate powerless institutions marginalized by the growing significance of local, regional and global mechanisms so of governance. so in this respect the hyper-globalists share a conviction that economic globalization is growing about the decline of state እና በዚህ ሃይፐር ግሎባሊስቶች የሚያሳዩት ምንድነው ጀስት ሼር የሚያደርጉት ምንድነው ኢኮኖሚ ግሎባላይዜሽን ምንለው በኢኮኖሚ ግሎባላይዝ መሆን አገሪቱን በጣም እየወደቀች እንድትዳርጓል ወይም አገር የሚለው ሴንስ እየቀረ ነው በቃ under the conditions of globalization state becoming what site of global transnational flow as opposed to the primary containers of socio-economic activity so እና ግሎባላይዜሽን ምንድነው state becoming what site of global and transnational flow as opposed to the primary container of socio-economic activity those for the hyper-globalist እንግዲህ ለሃይፐር-ግሎባሊስት ምንድነው ማለት ነው authority and legitimacy of state thereby is undermined as the national government becoming what increasingly unable to control and transboundary movement
flow of goods, service, idea, different socio-economical activities, right? እነዚህ አገሪቱ ምን ማለት አልቻለችም፣ እነዚህ መቆጣጠር አልቻለችም፣ right? በቃ አንደርማይን አድርጓል ማለት ነው። የስቴትን ጥቅም በጣም ውድቅ አድርጓል። ምክንያቱም እነዚህ unable to control the transboundary movement of or flow of goods ምርትና አገልግሎቶችን፣ አይዲያዎችን፣ የተለያየ ማህበረሰባዊ ኢኮኖሚያዊ የሆኑ ድርጊቶችን መቆጣጠር አችልም። በቃ ከድንበር ውጭ ናቸው ማለት ነው። right? So the cumulative effect of this force would make the state ineffective to fulfill the demand of its citizens. ይህ ምን አድርጓል ማለት ነው? state is ineffective to fulfill the demand of its citizens. የማህበረሰቡን የዜጎችን ፍላጎት ለማሟላት አገሪቱ አልቻለችም ማለት ነው። ይህን ከፍተኛ የሆነ ጉዳት አድርሷል ማለት ነው። Furthermore, the hyper-globalists claim that economic globalization is generating a new patterns of losers as well as winners in international economy. እና ደግሞ ሃይፐር-ግሎባሊስት የምንለው ነገር ዊነር እና ሉዘር የሚባል አዲስ ፓተርን አመጣዋል ማለት ነው። ራይት? በዓለም አቀፍ ኢኮኖሚው ላይ የሚከስሩም አሉ፣ የሚያተርፉም አሉ። So the already south north gap has been considered as synonym as a new international divisions of labor emerge with more complex economic configuration of the economic power. ግሎባል ኖርዝ እና ግሎባል ሳውዝ ምንለው ወይም የሰሜኑና የደቡቡ የኢኮኖሚ ጋፕ በጣም እንዲሰፋ አድርጓል ነው የሚለው። So the competitive natures of the market would bring new economic class as winners and losers. ዊነር እና ሉዘር የሚባል ነገር አመጣው ነው የሚለው። በቃ የሚያጣለ በጣም ያተርፋል። አሁን እነዚህ ኖርዘርን ፓርት እና አሜሪካ ያሉበት በጣም ያደጉ ሀገሮች ያሉበት በጣም ዊነር ናቸው። በሁሉ ነገር እያገኙ ነው። ግሎባላይዜሽን እየጠቀማቸው ነው። ይሄ ግሎባል ሳውዝ ምንለው ደግሞ ደቡብ ክፍል ደግሞ ደሃው ማህበረሰብ አገር የሚኖርበት ምንድነው ሉዝ እያደረገ ነው። እንደበለጠ ሉዝ እንደሚያደርግ እያደረገ ነው። ሶ ሂንስ ዲስ ፑት ቻሌንጅ ፎር ዘ ስቴት። ይሄ በቃ ለሀገሮች በጣም ቻሌንጅ አድርገዋል። ስፔሻሊ ዌልፌር ስቴትስ ብዙ ጊዜ ለዌልፌር ስቴቶች ወይም helping those losers under the constraint of liberal market economy. So በአጠቃላይ ስናይ ሃይፐር ግሎባሊስት further argues that globalization is what imparting new liberal ideas and implant culture for modernization, replacing the traditional culture, having an impetus towards creating new globalizing order marked by uniform cultural value or way of life. ይህ ሃይፐር ግሎባሊስት የምንለው ባጭሩ ምንድነው? ሞር ሊበራል የሆነ በቃ ነፃነት ያለው ግብይት እንዲኖር አድርጓል ነው የሚለው እና ይህም የራሱ ጉዳትም አለው ጥቅምም አለው። በእርግጥ ሰው ይህን ይመስላል ማለት ነው። ዘ ሰከንድ ዋን ኢዝ በሁለተኛ ደረጃ የምናየው ደግሞ ስኬፕቲክስ ምንላቸው ናቸው። ስኬፕቲክስ ምንላቸው ደግሞ እነዚህ ሪጀክት ዘ ቪው ኦፍ ሱፐር ግሎባሊስት አስ ማይት and flawed and politically naive since it fundamentally underestimates the enormous power of the national government to regulate international economic activities. እና ሱፐር ግሎባሊስት የምንለውን ነገር ምንድነው ሪጀክት ያደርጋሉ። ራይት? በቃ ስህተት እንደሆነ እንትን ይላሉ ማለት ነው። ምን ነው የሚሉት እነዚህ for them rather than being out of control እንግዲህ አንድ ከሀገር ውጭ የሆኑ ነው አይደል ያለው። ይሄ ግሎባሊስት ሃይፐር ግሎባሊስት ምንላቸው ጀስት ምን ያሉት ነገሮች ከሀገር ቁጥጥር ውጭ የሆኑ ነው ምናምን ነው ያለው። ግን እዚህ ጋር ምንድነው እዚህ ጋር በሀገሪቱ ቁጥጥር ነው። በቃ በሀገሪቱ በጣም ዋናው ነገር በሀገሪቱ ቁጥጥር ነው። ኢትስ ቢንግ አውት ኦፍ ኮንትሮል ከቢንግ አውት ኦፍ ኮንትሮል ከሚሆን ዘ ፎርስ ኦፍ ግሎባላይዜሽን which is synonymous with internationalization very much depend on what regulatory power of the state ነው ensuring the continuation of economic liberalism. ስቴት የምንለው ነገር ምንድነው አይጠፋም ነው ግዴታ አለ ነው። ወይም ኢኮኖሚው ሬጉሌት የሚሆነው በምንድነው ኢንዲፔንደንት በሆኑ ወይም በቃ በስቴቶች ነው ማለት ነው። በሀገሮች ከፍተኛ የሆነ ጫና ማድረግ ይችላል ወይም በአገሮች ቁጥጥር ውስጥ ነው የሚለው። ሶ ስቴት አር ሴንትራል አክተርስ ነው።
ይህ ምን ነው የሚሉት ምንድን ስቴቶች ምንላቸው ነገሮች ሴንትራል አክተር ናቸው። ዳር ሴንትራል አክተርስ ነው የሚሉት right actors agents of globalization play central role in shaping and regulating the economic activity including transboundary flow of goods and ideas and peoples እንግዲህ ማንኛውም ፍሎ መቆጣጠር ይችላሉ ሀገሮች ነው የሚለው right በጣም ኮንትሮል ያለው ስቴት ምንለው ነገር ኮንትሮል ማድረግ ይችላል ነው በቃ በሀገር ውስጥ ቁጥጥር ነው ከሀገሩ ቁጥጥር ውጭ አያረግም ነው የሚሉት ማለት ነው እነዚህ ስኬፕቲክስ ምንላቸው skeptics also undermine the view that world is interconnected እና ደግሞ እነዚህ ስኬፕቲክስ ምንላቸው የሆነ ነገረኛ ናቸው ምን ነው የሚሉት ዓለም ወደ አንድ መንደር ተመጣለች ተቆራኝታለች የሚለውን ነገር ምን ያደርጋሉ አንደርማይን ያደርጋሉ ወደ አንድ መጣለች የሚለው or moving into a village ወደ ቪሌጅ መጣለች የሚሉት ነገር አይቀበሉ whereby exist a free flow of goods services investment and circulation of money from one corner of the world into another ይሄኛውን ወይም free flow of goods አለ በነጻነት ምርቶችና አገልግሎቶች ይጓጓዛሉ በነጻነት ኢንቨስትመንት ማድረግ ይችላል ወይም ሰርኩሌት ማኒ ማድረግ ይችላል የሚለውን ነገር ይቃወማሉ ማለት ነው እና ለስኬፕቲክሶች ምን ማለት እንደሆነ ገባችሁ ግሎባላይዜሽን ማለት is not what more than regionalization that is being what manifested in the emergence of financial and trading blocks in western countries North America in Asia and to some extent in Africa so for instance in Europe there exists what European Union as site and expressions of globalization በቃ ግሎባላይዜሽን ማለት ምንም ማለት እንዳልሆነ ነው በቃ እንትሚሉት እነዚህ በጣም ተጽኖ የሚፈጥሩ አካላት በጣም ተጽኖ እየፈጠሩ እንደሚሄዱ በሌላው ጫና እንደሚኖራቸው ማድረግ እንደሚችሉ ነው የሚያሳይ ማለት ነው so for instance in Europe በቃ እነዚህ ድርጅቶች there exist trading block ምንላቸው እነዚህ አሉ ነው የሚለው right so እንዲሁ ደግሞ ምን ይላል and we have been more interconnected at regional levels rather than the global level በጣም ኢንተርኮኔክትድ በሪጂናል ሌቭል በጣም ኢንተርኮኔክትድ ነው የሚለው ማለት ኢንተርኮኔክትድነስ at regional level rather than global level ነው በቃ ከግሎባል ሌቭል ብዙም ኢንተርኮኔክትድ አለን ግን ሪጂናሊዝም እንድንሆን ያደርገናል for that matter skeptics argue that there is no free flow of goods ስለዚህ ምንድነው እነዚህ ስኬፕቲክሶች የሚሉ free flow of goods resources technology finance global level በአለም ላይ ምንም ነፃ የምርቶች ጉዞ የለም ቴክኖሎጂም ምንም ጉዞ የለም ነው የሚለው ትራንስፎርም አይሆንም ነው የሚለው so instead we have regional based globalization ከዛ ይልቅ ምንድነው regional based ነው globalized ሳይሆን regionalized ነው የሚለው so in this regard it has becomes evident that western region is more integrated and globalized than the other part of the world ስለዚህ ምን ነው የሚለው እነዚህ ዌስተርን ሪጅን ምንላቸው በጣም ምን ያረው ኢንተግሬትድ የሆኑ ግሎባላይዝድ ይሆናሉ ነው የሚለው so ለምሳሌ ከምን ይልቅ ከአፍሪካ ከኤዥያ በበለጠ እነዚህ ዌስተርን ፓርት ምንላቸው በጣም ግሎባላይዝድ ይሆናሉ በጣም ኢንተግሬትድ ይሆናሉ ነው የሚለው ሪጂናል ናቸው ሞር ሪጂናል ላይ ነው እዚህ የሚያተኩረው ስኬፕቲክስ ሪጂናል ነው ከግሎባላይዜሽን ይልቅ ምን ነው ትኩረት የሚሰጠው በጣም ሪጂናል ቤዝድ ነው so in fact that countries are in one way or another interconnected in terms of trade yet we have seen less instantaneous flow of technology ምንም የቴክኖሎጂ ፍሎ የለም ቴክኖሎጂ ምንም ፍሎ አያረግም ፋይናንስ ምንም ፍሎ አያረግም ነው የሚሉት right ከዌስት ከምዕራቡ ወደ አፍሪካ እንዲሁ ወደ የሚያድጉ ሀገሮች ምንም አይነት የቴክኖሎጂ ፍሎ የለም ነው የሚሉት ብለው የሚያምኑት so yet in terms of trade the developing countries are integrated to the western market whereby the developing countries supply their primary agricultural commodities to earn foreign currency እና እነዚህ ዲቨሎፒንግ ካንትሪዎች ምንድነው የአግሪካልቸር የሆኑ ኮሞዲቲዎችን ብቻ ነው የሚያመጡት ነው right however such trade connection is not benefiting the developing countries ስለዚህ እነዚህ ለምሳሌ አግሪካልቸራል ምርቶች ለምሳሌ የግብርና ውጤቶች አሁን
ወደ ውጭ ሲሄዱ ምንድነው ምን ማትረፊያ አይደሉማ። ስለዚህ ምንም አይጠቅማቸውም ለሚያድጉ ሀገሮች ገና ታዳጊ ለሆኑት። ግን እነዚህ ምዕራባዊ የሆኑት ዌስተርን የሆኑት ፓርቱ ያደጉ ሀገሮች ከፍተኛ ኢንፍሉንስ ይፈጥራሉ ነው የሚሉት። እንዲያውም ይህ ቲዮሪ የነሱ ይመስለኛል። በቃ የነሱን ነው የምዕራባዊ ወርልድ በጣም ኢንተግሬትድ እና በጣም ግሎባላይዝድ እንደሚሆን ነው በቃ እነሱ እንትን የሚሉት ማለት ነው። በጣም ኢንፍሉንስ እንደሚፈጥር ነው የሚናገሩ ማለት ነው። ሶ ዘ ስኬፕቲክስ ምንላቸው skeptics those not believe that globalization would help to narrow the economic and technological gap in the still preventing between global north or developed countries and the global south or developing countries እና ይህ ስኬፕቲክስ ምን ነው የሚሉት ምንም አይጠቅማቸው ነው ለነዚህ ለሚያድጉ ሀገሮች ለታዳጊ ሀገሮች ምንም አይጠቅምም ነው። ወይም ምን ማለት ነው ዓለምን ወደ አያጠብም ራይት ዓለምን ወደ አንድ ናሮ አያረግም። በቃ ምንም ናሮ ሊያረግ አይችልም። ወይም የኢኮኖሚክ እና የቴክኖሎጂ ጋፑን በሳውዝ እና በኖርዝ ላይ ያለውን ጋፕ ምንም ሊያጠባው አይችልም ነው የሚሉት። ምንም አያጠባውም። ልክ በግሎባል ሳውዝ ወይም በማደግ ላይ ያሉ ሀገሮች እና በኖርዝ ያሉት ወይም ያደጉ ሀገሮችን ጋፑ ይቀጥላል ነው በቃ። ወይም እነዚህ ኖርዘርን ምንላቸው ፓርቶች ኢንፍሉንሳቸው ይቀጥላል ብለው ነው የሚሉት። ሶ ፎር ዘ ስኬፕቲክስ ግሎባላይዜሽን ብሪንግስ ነቲንግ ኒው እና ለነዚህ ምንድነው ግሎባላይዜሽን የምንለው ነገር ምንም አዲስ ነገር አይደለም ወይም ምንም አዲስ ነገርም አያመጣም ነው የሚሉት። rather it is justify ወይም just crystallization the already existing reality of the world which has been marked by the northern gap reflected in terms of deeply rooted patterns of inequality and heritage ከዛ ይልቅ ያለውን ነገር ማኒፌስት ማድረግ ነው ያለውን ነገር ማሳየት ነው። ኖርዘርን እና ሳውዝ ያለውን ጋፕ በቃ ይቀጥላል ነው በቃ ሚሉትና ዛዘር ዋን ኢዝ ትራንስፎርሜሽናሊስት ምንላቸው ናቸው። ትራንስፎርሜሽናሊስት ምንላቸው እነዚህን ደግሞ ስናይ ሴንትራል ቱ ትራንስፎርሜሽናሊስት just perspective it's convincing that globalization is critical driving force behind the rapid social political and economical change which are reshaping society and international politics እና ምንድነው ትራንስፎርሜሽናሊስት እንደስማቸው የሚሉት ግሎባላይዜሽን የምንለው ነገር ምንድነው ክሪቲካል የሆነ ድራይቪንግ ፎርስ ነው ራይት ኃይል ነው። ምን ያደርጋል በፍጥነት ማህበረሰባዊ ፖለቲካዊ ወይም ኢኮኖሚያዊ የሆነ ለውጥ በብኖች ላይ ያመጣል። በኢንተርናሽናል ፖለቲክስ ላይ ያመጣል። በኢንተርናሽናል ሶሳይቲው ላይ ያመጣል ነው የሚለው። So according to the proponent of this view, the contemporary process of globalization are historically unprecedented, such that the government and the politics across the globe are having to adapt to a world in which there is no longer a clear distinction between the international and domestic affairs. እንግዲህ ዶሜስቲክ አፌር እና በኢንተርናሽናል ያለው ምንም ልዩነት አይኖርም ነው right. So at the core of the transformation view is belief that globalization is restructuring እዚህ ገና ዋናው ዲፊኒሽን ግሎባል ትራንስፎርሜሽናሊስት ምንለው ማለት ነው እይታቸው believe that globalization is what reconstituting or reengineering the power function and authority of the state ነው ያንድን ሀገር እንደገና ኮንስትራክት ማድረግ እንደገና ኢንጂነሪንግ ማድረግ ወይም እንደገና መጠገን ነው ምኗን ኃይሏን ወይም ፋንክሽኗን እና ስልጣኗን right. So even though the state has ultimate legal power of control events inside the boundaries እንግዲህ በሀገሩ ውስጥ ላይ ያለውን ሀገሪቱ ከፍተኛ የሆነ ቁጥጥር ማድረግ ትችላለች ነው በድንበሯ ውስጥ ያለውን ነገር በጣም መቆጣጠር ትችላለች ነው የሚለው። So it cannot command sole control over transboundary issues ከሀገሯ ወይ ከድንበሯ ውጭ ያለ ነገር ግን መቆጣጠር አትችልም። ለምሳሌ ሌሎች አክተሮች ያሉትን ሪሶርስ ሙቭመንቶችን መቆጣጠር አትችልም ነው የሚሉት። ሀገር ውስጥ ያለውን ግን በደንብ ኮንትሮል ማድረግ ትችላለች ነው የሚሉት። So under globalization national economic space no more coincide with standard state boundaries እና በዚህ በግሎባላይዜሽን ወርልድ ምንድነው አገራዊ ኢኮኖሚ ምንለው ምንድነው ስቴት ባውንደሪ ብቻ አይሆንም ነው right በሀገር ባውንደሪ ወይም ድንበር ብቻ ተከልሎ አይቀርም ነው የሚለው።
መስፋቱ አይቀርም። ሶ in arguing that globalization is transforming or reconstituting of the power and authority of national government, right? እንግዲህ እዚህ ጋር እቺ በጣም ዋና ዲፊኒሽን ናት። እንግዲህ ግሎባላይዜሽን በእነዚህ በትራንስፎርሜሽን ቪው ምን ማድረግ ነው? ሪኮንስቲቲዩቲቭ ማድረግ ነው። ምኗን? ፓወሯና ስልጣኗን፣ right? They, however, reject both the hyper-globalist view of the end of the sovereign state as well as the skeptic claim that nothing much has changed. እና እነዚህ ትራንስፎርሜሽን ምንላቸው ጀስት ከሁለቱም ቲዎሪዎች በፊት ያየናቸው ቲዎሪዎችን የሚያስወግዱበት እንትን አለ። ለምሳሌ ሃይፐር ግሎባሊስት ምንለውን ማለት ነው የሀገሪቱ ሶቨርኒቲ ኦፍ ስቴት ይጣሳል ነበር ብለው ያዋሉ ሃይፐር ግሎባሊስቶች አገር ምንም ቁጥጥር አይኖራትም፣ ድንበር ምንም አይደለም ብለው ነበር። ግን እዚህ ጋር ይሄኛውን እነዚህ ትራንስፎርሜሽን የሚሉት ይቃውማቸዋል። አገር መቆጣጠር ትችላለች፣ ድንበሯ ውስጥ ያለውን ሶቨሬኒቲዋን መቆጣጠር ትችላለች ነው የሚለው። ሌላ ደግሞ ስኬፕቲኮች ደግሞ ይሄ ግሎባላይዜሽን የምንለው ነገር ምንም አዲስ ነገር አያመጣም ብለው ነበር፣ ምንም አዲስ ነገር አይቀይርም ብለው ነበር። ይሄንም ትራንስፎርሜሽን ውስጥ ምን ይላሉ? ይቃውማሉ፣ ሪጀክት ያደርጋሉ ማለት ነው። right? So instead they assert the new sovereignty ከዛ ይልቅ አዲስ ፕሪንሲፕል ሲያወጡ ማለት ነው new sovereignty regime is displacing traditional conceptions of state power as absolute indivisible territorial exclusive power አገር ምን አላት ማለት ነው አብሶሉት ፍጹም የሆነ በጣም ኢንዲቪዚብል የሆነ ቴሪቶሪያል ኤክስክሉሲቭ ፓወር አላት right? በአገሯ ውስጥ በድንበሯ ውስጥ ያለውን ማንኛውም ነገር ምን ኮንትሮል አላት፣ ፓወር አላት ነው የሚሉት እነዚህ ትራንስፎርሜሽን ውስጥ right? According to sovereignty today is the best understood as less territorial defined barrier than bargaining resource for political character by complex transformation network. So under globalization there are non-state actors እና በዚህ ግሎባላይዜሽን ላይ ደግሞ non-state actors የምንላቸው አሉ። በባለፈው እንዳየናቸው እነዚህ መልቲናሽናል ኮርፖሬሽን ምንላቸው፣ ትራንስሌሽናል ሶሻል ሙቭመንት ምንላቸው፣ ኢንተርናሽናል ሬጉላቶሪ ኤጀንሲ ምንላቸው ማለት ነን ስቴት አክተሮች አሉ ነው። በግሎባላይዜሽን ካለ ነን ስቴት አክተሮች አሉ ማለት ነው። ሶ ኢን ዚስ ሴንስ ወርልድ ኦርደር ካን ኖ ሎንገር ቢ ኮንሲደርድ አስ ፒውርሊ ዋት ስቴት ሴንትሪክ። ስለዚህ ግሎባላይዜሽን ላይ ስቴት ሴንትሪክ ብቻ አንሆንም ነው የሚለው right? no longer state centric ወይም አገር ተኮር ብቻ አይሆንም ሁሉ ነገር። so even primary stage managed as authority has becomes what increasingly diffused amongst public and private agencies at the local, national, regional and at global levels. That means downward, upward and sideways. So this does not mean that power of national movement is necessarily diminished, but on the contrary being redefined, reconstituted and restructured in response to the growing complexity of process of governance is a more interconnected world. so ይህን ይመስላል ማለት ነው። so ወደዚህ ስናየው እንግዲህ ግሎባላይዜሽን and its impact on Africa ነው። እንግዲህ ግሎባላይዜሽን በአፍሪካ ምን አይነት ኢምፓክት እንዳለው ነው እዚህ ጋር የሚያሳይ። ጀስት እዚህ ጋር ምንድነው ብዙም አይከብድም፣ በቃ ቀላል ነው። አብዛኛው የምታውቁት ነገር ነው። ሞር አፍሪካ ላይ እንግዲህ ኢምፓክቱ ነው የሚበዛው። እሱን ነገር አንድ ጊዜ ፖዚቲቭን ኔጌቲቭን ካያችሁ ጀስት ፈተና ላይም ብዙ የሚከብድ ነገር አይመጣም። ወይም ጻፉ ነው የሚባል ትንሽ ፖይንት መያዝ ነው። ኢቭን ደግሞ ካነበባችሁት በደንብ ቀላል ነው። ሜቢ ካስፈለገ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ በደንብ ሰራዋለሁ። ደግሞ ቪዲዮዎችን ያው ሁሎችን ብታዩት እመርጣለሁ። ቴሌግራም ደግሞ ኢትዮ ብራይት ሌክቸረር ቴሌግራም ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ሶ ይህ ሁሉ ኢምፓክቱ ነው፣ ይህ ሁሉ ኢምፓክት ነው ማለት ነው። በአፍሪካ ላይ ያለው ኢምፓክት ፖዚቲቭም ሊሆን ይችላል፣ ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል ኢምፓክቱ ግን። ሶ ኢትዮጵያ ኢን ግሎባላይዝድ ወርልድ እንግዲህ በግሎባላይዜሽን ኢትዮጵያ ምን ትመስላለች የሚለውንም እዚህ ጋር በደንብ ይገልጻል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ፕሮስ ኤንድ ኮንስ ኦፍ ግሎባላይዜሽን ማለት የግሎባላይዜሽን አድቫንቴጅ ኤንድ ዲስአድቫንቴጅ ማለት ነው። ይህንም ቀላል ነው። ሜቢ ካስፈለገ ጻፉልኝ፣ ኮሜንት ሰራዋለሁ።
ዛዘር ዋን ዲፋይን ሪጂናሊዝም ኤንድ ሪጂናል ኢንቴግሬሽን። ሪጂናሊዝም ማለት ሪጂናል ኢንቴግሬሽን ማለት ምን ማለት እንደሆነ ይህንም ዲፋይን ማድረግ ነው። ይህም በተለያየ ስኮላር ዲፋይን ተደርገዋል። ኦልድ እና ኒው ይባላል። ሪጂናሊዝም ዲፋይን ስናደርግ በድሮው እና በአሁኑ ማለት ነው። እሱንም የያዙት በኦልድ እና በኒው ያለውን ዴፊኒሽን። ሪጂናል ኢንቴግሬሽን ኢን አፍሪካ ምን ይመስላል የሚለውን ማየት አለባችሁ። ኒው ሪጂናሊዝም ምን ይመስላል፣ አዲሱ ሪጂናል ዲፊኒሽን መያዝ አለባችሁ። እቺን ቴብል በቃ ትኩረት ሁሉንም ፖይንት የያዘች ስለሆነች እቺን ፖይንት በጣም ያዟት። ኦልድ ሪጂናሊዝም፣ ኒው ሪጂናሊዝም የሚለውን በደንብ ስለምታብራራ ማለት ነው። ይህንን ሴንጠሬጅ በጣም ተያዛችሁ በቂ ነው። አንድ ዚህ ካነበባችሁ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭን ካወቃችሁት ጀስት መጽሐፉ አይከብድም። ዛዘር ዋን ኢዝ ማጀር ቲዮሪስ ኦፍ ሪጂናል ኢንቴግሬሽን። እዚህ ጋር ፋንክሽናሊዝም እነዚህ ሜቢ ልሰራቸው ይችላል ቪዲዮ። ኒዮ ፋንክሽናሊዝም፣ ሌላ ደግሞ ኢንተርገቨርንታሊዝም የሚባሉ እነዚህ ወይም ሱፐር ናሽናሊዝም የሚባሉ እነዚህ አይነት ቲዮሪዎች አሉ። ሜቢ ካስፈለገ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ እሰራዋለሁ ማለት ነው። መልካም ጊዜ